भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। So Bhagavad Gita as it is, chapter 2. Okay. ഏതാണ് വേഴ്സ്? 6 Prabhuji, 2.6. 2.6. 6 Prabhuji. 2.6. Okay. Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is, 2.6. Na chaitad vidma kadaram na garyo yadva jayema yadi vano jayeyuhu yan eva hatvana जीविसामस ते अवस्थिता प्रमुखे दार्त्र राष्ट्रः। पार्वती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न चैतद्विद्वा कर्तरन्नो गरियो यद्वा जयेमा यदि वानुजयेयु योनेव हत्वा न जिजीविषामास्तोस्तेव स्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्र। मनोज प्रभु ट्रांसलेशन। Prabhuji, nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. So, nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. Arjuna totally confused state of mind. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലണോ അത് അവരാൾ നമ്മളെ അവര് നമ്മുടെ അധീനത്തിൽ വരുത്തണോ നമ്മൾ അവരുടെ അധീനത്തിൽ വരുത്തണോ, അവരെ കൊല്ലണോ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലണോ, ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. എന്തിനാണ് യുദ്ധം എന്നുള്ള ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഡൈലമയിലാണ്. Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriyas, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. Nor was there certainty of victory, because either side might emerge victorious, even if victory awaited them and their cause was justified. Still, if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിലെ 60 കോടിയോ എത്രയോ ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയാൽ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ജയിക്കും? സന്തോഷം പകരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇവരെ വിജയം കാണാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയാൽ? കൗരവന്മാര് 100 പേര് മാത്രമല്ല, കംപ്ലീറ്റ് സേനകൾ എല്ലാവരും അതിൽ മരിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൂഹിക്കാൻ പറ്റും
എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്. പിന്നെ ഈ കൊന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാം കൊന്ന് യുദ്ധത്തില് അവരെ കൊന്ന ശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ മനസ്സ് വരും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So it would be very difficult to live in their absence also. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. അപ്പോൾ ജയിച്ചാലും ഒരു തോൽവിയായിട്ട് മാറും അത്. All these considerations by Arjuna definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in a royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous, as these qualities, combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna, spiritual master, indicate. It is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjuna was competent in all these attributes. Over and above his enormous attributes is in his material relationship. അർജുനൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അല്ലേ? സ്വന്തം ആൾക്കാരെ കൊന്ന് ആരുമില്ലാണ്ട് ഈ രാജപദവി കിട്ടിയിട്ടും രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂഹിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ ആബ്സെൻസിൽ? അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ചിന്താഗതിയാണ് അർജുനന്റെ അല്ലേ? അതിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ? എന്താണ് അർജുനൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ തെറ്റെന്താ? നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല ആലോചിക്കൂ. എന്തിനാ വെറുതെ അൺനെസറി നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി? നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മുണ്ടാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചുകൂടെ? അങ്ങനല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഇടപെടാറില്ല സാധാരണ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ why should I unnecessarily get involved in other problems? സാധാരണ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും. ഇവിടെ അർജുനും അതേപോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി എനിക്ക് രാജപദവി കിട്ടിയാലും ഞാൻ രാജാവായാലും രാജവാഴ്ച കിട്ടിയാലും എങ്ങനെ എനിക്ക് സൂഹിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ ആബ്സെൻസിൽ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യ് ചോര അണിഞ്ഞ കൈയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് സൂഹിക്കാൻ പറ്റും? ഇവരെല്ലാം കൊന്ന ശേഷം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പദവി നല്ല പദവിയാണോ? ഉള്ള പല ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുന്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ അർജുനൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ കമ്പാഷനാണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അനുകമ്പ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. സോ കമ്പാഷൻ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ പീപ്പിൾ is near and dear. That is what he is exhibiting here by not taking part in the war. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടത് ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിച്ചുകൊള്ളാം, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ I don't want to get involved in this ghastly warfare, killing all of them and getting the kingdom for what? For enjoyment at the cost of killing so many people. ഇതാണ് അർജുന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും any points or any other further? Haribol. Haribol Prabhu. Okay. We'll go to the next. This is a very nice sloka. Okay. Text 7. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാർപണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പ്രച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമൂഢചേതഃ യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. സിമി മാതാജി. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Karpanya doshopahadah svabhavah pritchami tvam dharma sammudachetah yashreyasyaat nishchitam bruhi tanme shishyasteham shadimam tvam prapannam. Haribol. Translation.
Sujay Gaurchandra Prabhu. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Very bold. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of my silly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. ഇവിടെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന് സമർപ്പണം കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചാൽ അർജുനന്റെ ബുദ്ധി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ യുദ്ധക്കളത്തിലെ തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും കണ്ടപ്പോൾ അവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്തിന് എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്പാഷൻ കാരണം, തന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരുള്ള ആ സ്നേഹം കാരണം അർജുനന്റെ ടോട്ടലി ബുദ്ധി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ. അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരൻ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അടിയറ വെക്കുകയാണ്. അതായത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ സെർലി വീക്ക്നെസ് എൻ്റെ കമ്പോഷർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ശരിക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നൗ ഐ ആം യുവർ ഡിസൈപ്പിൾ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്വം ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോൾ സറണ്ടർ ഉണ്ട് യു, ടോട്ടലി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട്. ഇവിടെയാണ് ഹി ബിക്കംസ് ഡിസൈപ്പിൾ ടു റിസീവ് ഭഗവത്ഗീത, ദ റൈറ്റ് നോളേജ്. കൃഷ്ണന്റെ പൊസിഷൻ അർജുൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഹി ഹാസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് കമ്പോഷർ. അർജുനൻ തന്റെ കമ്പോഷർ നഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ കൃഷ്ണ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഹിസ് ഫിക്സ്ഡ് കമ്പോഷർ. ഹി നോസ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പ്ലീസ് ഇൻസ്ട്രക്ട് മീ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്, വാട്ട് ഈസ് ബാഡ്. So by nature's own way, by the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. നമ്മുടെ യുദ്ധം ചെയ്താലും ആൾക്കാർ പറയും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ പറയും യുദ്ധം ചെയ്യണമായിരുന്നു. രണ്ട് പക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് കുറ്റം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ആരോട് ആരായണം, ആരോട് ചോദിക്കണം? അപ്പോൾ he should be a person who has crossed all this level of perplexity or confusion or dilemma, who is in his fixed consciousness. അങ്ങനത്തെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹവും കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസും തരാൻ പറ്റില്ല. So he knows very well Krishna is the right person, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈ നേച്ചേഴ്സ് ഓൺ വേ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം, ഈ പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതായത് നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നമുക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ചില സമയത്ത് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോട്, ഒരു കൂട്ടുകാരനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതിനുള്ള ഉപദേശം തരാനുള്ള നിർദ്ദേശം തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. So in every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give proper guidance for executing the purpose of life. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അതിന് നേരിടണം നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. So all Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happen without our desire. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ഈ പെർപ്ലക്സിറ്റീസ് വരുന്നത്? ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ
നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ആ ഗുരുനാഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. So they are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. ഇപ്പൊ കാട്ടുതീയെ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാട്ടിൽ തീയിടുന്നില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നല്ലേ. കാറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മുളകൾ കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കാട്ടുതീ വരും. ആരും അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീ കൊളുത്തുന്നില്ല. അതേപോലെ ഈ പെർപ്ലക്സിറ്റീസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വരാം. അപ്പൊ അതിന് സമാധാനം കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥനെ സമീപിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് സമാധാനം കണ്ടുകിട്ടുള്ളൂ. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place. And we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the discipline succession, and a person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘടനം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ പെർപ്ലക്സിറ്റീസ് ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യൂല അല്ലേ. എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. So who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brihat Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yovat edat aksharam gargi aviditvasmai lokat preiti sa kripanaha. He is a miserly man, kripana, who does not solve the problem of life as a human and who thus quits this world like the cats and dogs. Okay, kripana എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a miserly man, okay? Narrow-minded person. Why? Because he does not solve the problem of life as a human and who thus quits this world like the cats and dogs. Okay, അവരെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഒക്കെ പൂച്ചയും പട്ടിയെ പോലെ നമ്മളുടെ ശരീരം വിട്ട് വീണ്ടും വേറെ യോനിയിൽ ജനിക്കുന്നു. വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സയൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയത് എന്തിനാണ്? സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. This human form of life is most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is the Brahmana, or he who is intelligent enough to utilize his body to solve all the problems of life. Ya etat aksharam gargi viditva smal lokat പ്രൈതി സ ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കാരണം വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം സാധാരണ അവര് ഇങ്ങനെ പൂച്ചയും പട്ടിയെ പോലെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ച് ഒടുക്കുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണന്മാര് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയെന്ന് അവർക്കറിയാം. അഥാതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഓക്കെ, ഈ ബ്രഹ്മനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം വേണം. മനുഷ്യജന്മം ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവര് ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ് പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഈ മനുഷ്യജന്മം ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണത്വം ഉള്ള ആൾക്കാര്, ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ഉള്ള ആൾക്കാര്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ജനിച്ച കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ഉള്ള ആൾക്കാര് അവർക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യജന്മം ഇതേപോലെ എന്താ പറയാ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ. എല്ലാവരും പറയുന്നത് what is that? ജന്മന ജായതോ
ശൂദ്ര, സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ, വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര, ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ നമ്മള് ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ശൂദ്രന്മാരാണ് അല്ലേ? ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും, ഈവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളും ശൂദ്രനാണ്. പക്ഷേ സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ, സംസ്കാരം കൊണ്ട്, ആ പല പല സംസ്കാരം കൊണ്ട്, ഉപനയനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവരെ ആ സംസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് അവര് ദ്വിജ, അതായത് ട്വൈസ് ബോൺ. അതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വേദം പഠിക്കും. വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്രഹ, ലേണറ്റ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ബ്രാഹ്മണൻ. ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാര്യമല്ല. മറ്റുള്ള യാതൊരു ഒരു യോനിയിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കോ ആർക്കാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ യോഗ്യത വേണം. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കടമയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലത്തും ഈ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്മാര് സ്വയം ശൂദ്രന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അന്ന് ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്തായിരുന്നു? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു, നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ക്ഷത്രിയന്മാര് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. രാജാവ് ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അറിയാം ഈ മനുഷ്യജന്മം സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്നാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് ആ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട കടപ്പാടും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കണം, അവരുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇതും ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിൽ, സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ ആ രാജാവ് ഉത്തരവാദിയാണ് അന്ന്. ഇന്ന് നമ്മള് രാജാവിനെ ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രജകള് രാജാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ? ഇന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ ലീഡറെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലീഡറാണ്. നമ്മളാണ് ആ ലീഡർ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ലീഡറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ആ ലീഡർ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് കുറ്റക്കാരൻ. നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എലക്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു? പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത്, രാജഭരണത്തെ കാലത്ത് രാജാവ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രാജാവിന്. കാരണം രാജഭരണം ശരിക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അമംഗളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൻ രാമന്റെ കാലത്ത്, ഈവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായി, അർജുനന്റെ അടുത്ത് ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു അല്ലെ? ജനിക്കുക മരിക്കുക, എല്ലാ കുട്ടികളും മരിച്ചു പോവാണ്. വന്നിട്ട് ആരോട് പറയുന്നത്? ഉഗ്രസേനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കാരണക്കാരൻ. എന്റെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിനോട്. ഈവൻ ലോർഡ് രാമന്റെ കാലത്ത്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കാലത്തും കൂടിയിട്ട് അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മകൻ മരിച്ചതിന് അച്ഛൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവിനോട്, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട്, നിങ്ങളാണ് എന്റെ കാരണം. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ എന്റെ മകൻ മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഭരണം ശരിയല്ല, അതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ രാജാക്കന്മാര് തന്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കണം, അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കണം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആ പാതയിൽ കൂടി നയിക്കും വേണം. അതാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടേത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ അവരുടെ കർത്തവ്യമാണ്, അവരുടെ കടമയാണ് മറ്റുള്ള എസ്പെഷ്യലി ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അവർ. So the Kripanas or miserly persons waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material concept of life. അപ്പോ ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയോടോ രാജ്യത്തോടോ നമുക്ക് സ്നേഹം പാടില്ല എന്നാണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല, ഓവർലി
ഓവർലി അഫെക്ഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കടമ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോടും രാജ്യത്തിനോടും നമ്മൾ എന്താണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയാൽ അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. One is often attached to family life, namely to wife, children and other members on the basis of skin disease. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. ഇതാണ് മൈസൽ. അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ. ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല, ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല. സമയമായ എല്ലാവർക്കും ഈ ശരീരം വിട്ട് പോണ്ടി വരും. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of the children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ എന്താ പെർപ്ലെക്സിറ്റി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ ആ സ്നേഹം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അതായത് മരണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് അത് സാധിക്കാം, അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ മരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും മരിക്കും. ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ മരണം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ പെർമനന്റ്ലി അർജുനനെ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ യുദ്ധം മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോ നാളെ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ജനനമുണ്ടെങ്കിൽ മരണമുണ്ട്. മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയില്ല. ഈ പെർപ്ലെക്സിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. So he is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അർജുനൻ ഇവിടെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു അവരുടെ സംവാദങ്ങൾ, അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും. പക്ഷെ ഇപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംവാദമായിരിക്കും. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. അപ്പോൾ റീസെന്റ് ടൈമിൽ, ഓക്കെ, the recent time, Krishna ആണ് original spiritual master. Of course, he is original spiritual always, but Arjuna is the disciple for understanding Gita in the recent time. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. So, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ, ശരിക്കുള്ള ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരു മാതൃകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും. എങ്ങനെ മാതൃകയാണ്? അതായത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ തേടണം. ഒരു ഗുരുവിനെ സമർപ്പണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും എക്സോൾട്ടഡ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന അർജുനും കൂടി ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യം പറയണോ? അർജുനൻ സാധാരണ ഒരാളല്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ അർജുനൻ കൂടി ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ അർജുനും ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം വന്നു.
അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എംപവർമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ ശരിയാവും, നടക്കില്ല. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈസേളി കൃപണാസ്, അങ്ങനെ they are living like cats and dogs and dying like cats and dogs. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് സെയിം സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പെർപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? ഹരിബോൾ. Haribol Prabhu. Yes, any comments or any points? Okay, we'll go to the next. No share ചെയ്യാനില്ല. എന്താണ്? ഹരിബോൾ. എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ? രാധാമാതാജി എന്തോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. അതെ, ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. രാധാമാതാജി മ്യൂട്ട് ആണ്. രാധാമാജിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തോ ഇല്ല പ്രഭു, ഈ കുട്ടികളുടെ കരാട്ടയാണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പില്. ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യും, ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും, അതിങ്ങനെ കേൾക്കുള്ളൂ. അവരുടെ കരാട്ടയാണ് അതിന് മുമ്പില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സുജയ ഗൗരചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരിബോൾ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണ്ടോ പ്രഭുജി? ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നില്ലേ, ഈ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നില്ലേ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെന്ന്, ഈ കുടുംബജീവിതം, ഇത് അത് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ പറയുന്നല്ലേ അതോ? അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ മക്കളെ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അതായത് അവർ ബോണ്ടേജ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ കണക്ഷൻ. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്റെ. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്കിൻ കണക്ഷൻ ആണ്. എന്റെ മക്കള്, ഇപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിലെ മക്കളോട് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ so that's called skin disease. സ്വന്തം മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ മക്കളോട് കാണിക്കോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സന്യാസിക്ക്, ഓക്കെ, ശിലപ്രഭാത സന്യാസം എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മക്കളും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മക്കളും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരേപോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കത് പറ്റുമോ? നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ബോണ്ടേജിലാണ്, ഐ മീ ആൻഡ് മൈൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സ്കിൻ ഡിസീസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഒരു ഫാമിലിയെ വിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് ഹി ഗോട്ട് തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ്, അല്ലേ? യെസ് പ്രഭു. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഇതേപോലെ അതായത് പണ്ഡിത സമദർശന എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ട് കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന വസുദേവ കുടുംബകം, ഓക്കെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ കുടുംബമാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി അസ്തിനി സുനി ചൈവ സ്വപാകേജ പണ്ഡിത സമദർശിന. അവിടെ പിന്നെ സ്വന്തം അങ്ങനെ ഇതില്ല. ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു സന്യാസിക്കാണ് സ്വന്തം എന്നുള്ള ഇതില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണുന്നതാണ് സന്യാസി. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാണുന്നു. ഓക്കെ. ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ഓക്കെ. ഒരാളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ആരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും? ആ സൊസൈറ്റിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ആരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാ? ഒരു സന്യാസി ഓക്കെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം, ജീവൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ആരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും? ശാന്തരൂപ സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ഇല്ല, സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ഇല്ല. സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തന്റെ കാര്യം എന്താ? അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അനുവദിക്കുവോ? അങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ കാരണവരെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് കാരണമാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? എന്തായിരിക്കും? ചിന്ന ഭിന്നമാവില്ലേ ഫാമിലി? ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ലീഡറെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ സൊസൈറ്റി ലീഡർലെസ് ആവില്ലേ? അപ്പോ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ലീഡർ ഷുഡ് ബി ദർ. ലീഡർ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ലീഡർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോ നമ്മൾ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ആര് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ ദ ലീസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്തായാലും പറയാം, സമൂഹത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരാളല്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? സമൂഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഗുണമില്ലാത്ത ആളെ സാക്രിഫൈസ് ഷുഡ് ബി ദർ. ഓക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി. സോ യു ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് വൺ പേഴ്സൺ. നമ്മളപ്പോ ആ സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യും? സോ ഹി വിൽ സെലക്ട് എ പേഴ്സൺ who is least beneficial to others, right? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാ. although in his eyes everybody is equal. ശരിയല്ലേ? അതെ പ്രഭുജി. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് ഓക്കെ ഒരു ഡിവോട്ടി ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ജീവജാലത്തിൽ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്, വളരെ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പാമ്പിനെ കൊല്ലണം. പാമ്പിനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് ആ ഡിവോട്ടിയെ കടിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാമ്പിനെ കൊല്ലണം. പാമ്പിനെ കൊല്ലണം. അപ്പൊ അതൊരു ഹിംസയാണോ അവിടെ? അല്ല. കാരണം ആ ഡിവോട്ടിയുടെ ലൈഫാണ് കൂടുതൽ പ്രീഷ്യസ്. അപ്പൊ ആരുടെയാണ് പ്രീഷ്യസ് ലൈഫ്? അവരെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അയ്യോ ഞാൻ പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അതൊരു പാപമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തനെ എത്ര ആൾക്കാരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കണം. അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വേണം. അയ്യോ ഞാനൊരു ജീവനെ എടുക്കല്ലേ, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഇതില്ലല്ലോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപമല്ലേ വിചാരിക്കാൻ പോട്ടെ അവിടെ. പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവനിലെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനിൽ ഒരുപാട് കൊതുക്കളുണ്ട്. ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുണ്ട്, മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ്
ഇട്ടിട്ടാ ഉറങ്ങുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു കൊതു കയറിക്കൂടി. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാണ്. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് അതിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു നോ, ഡോണ്ട് കിൽ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രഭുപാദിന്റെ ദേഹത്തിലിരുന്ന് അത് ചോര കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു നൗ യു ക്യാൻ കിൽ. ഓക്കെ, അതായത് now see when it is harming us for our this thing we have the right. Unnecessarily don't kill. കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്താ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന്? Is it clear? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Number 8. Nahi prapasyami mamapanudyat yashogamuchoshanam indriyanam avapya bhumau asapatnam vriddham rajyam suranamapi chadhipatyam. Shantarupa Prabhu and Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Nahi prabhashyami mama apanudyat yadrischo muchoshanam indriyanam avapya bhumavasaptanamardam rajyam suranam abhichadipatyam. Very good. Prabhu, translation. Hare Krishna. I can find no means to drive away this grief, which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with a sovereignty like the demigods in heaven. Very good. Arjuna പറയുന്നത് I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ വായിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം ഡ്രൈ ആവും, വായ മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആവും. ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഒന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് എന്താ പറയാ പുറത്ത് കിടക്കാന്നുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. സോ അർജുനൻ പറയുന്നത് I find no means to dry away the grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Okay, അപ്പൊ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈവൻ സ്വർഗലോകം കിട്ടിയാലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in the heaven. So although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, okay, ധർമ്മശാസ്ത്രം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബേസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ചെയ്താലും കൂടിയിട്ട് it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Sri Krishna. അപ്പോൾ അർജുനൻ ആദ്യം കുറെ ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതെല്ലാം മോറൽ കോഡ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രവും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റിൽ he was in dilemma, was confused state of mind. എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർജുന മുമ്പിൽ. സോ he had to take shelter of Lord Krishna as the spiritual master, as his spiritual master. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of the spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. അപ്പോൾ ആരാണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, റിയൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ?
and one who is master in the science of Krishna consciousness. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഇതിന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കല്ലാണ്ട് എത്ര ബുദ്ധിജീവിയാലും ശരി, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എത്ര ബുദ്ധിജീവിയാലും ശരി, സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, വലിയ വലിയ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്ത് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ആധ്യാത്മിക തലത്തില് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ആരെയും നിർദ്ദേശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. കിബാ വിപ്ര കിബാ ന്യാസി ശൂദ്രകേനേനയ യേ കൃഷ്ണ തത്വവേത സേ ഗുരുഹയ. ഓക്കെ, ആരാണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പറയുന്നത്. കിബാ വിപ്ര കിബാ ന്യാസി ശൂദ്രകേനേനയ യേ കൃഷ്ണ തത്വവേത സേ ഗുരുഹയ. It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in the Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is a perfect and bona fide spiritual master. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 8.128. So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदाम अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवा स्वपचो गुरुः. A scholarly brahmana expert in all subjects of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava. Okay. Or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of lower caste can become spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഇത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്താ സന്യാസി, അത് ലേണറാണെങ്കിലും ശരി, സന്യാസിയാലും ശരി, ആരാണെങ്കിലും ശരി, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വൈഷ്ണവ. സോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എത്ര വലിയ സ്കോളർ ആയാലും ശരി, ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് എ വൈഷ്ണവ ഓർ ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, ഓക്കെ, അതും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കുലമാണ്, ഏത് വർണ്ണമാണെങ്കിലും ശരി കുഴപ്പമില്ല, ഏത് ആശ്രമമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. So the problems of material existence, birth, old age, disease and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed. Yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna through bona fide representation of Krishna, the man in Krishna consciousness. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഉള്ള, അതായത് ജീവിതത്തിലെ എന്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ശരി, ഒരു വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. എത്ര തന്നെ ആ വ്യക്തി ബുദ്ധിജീവിയാണെങ്കിലും ശരി, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അവർക്കൊന്നും ശരിക്കുള്ള മാർഗദർശനം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. If economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national or international inebrities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of a demigod in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ധനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഐശ്വര്യങ്ങളോ കൊണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതാണെങ്കിൽ അർജുന ഒരിക്കലും പറയുമായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തെ പറ്റില്ല അൺറൈവൽഡ് കിങ്ഡം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് കാര്യമില്ല. കാണിച്ചാൽ ഈ ദുഃഖം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. He sought therefore refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysms of material nature. Even elevation into a higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this. Kshine punya martya lokam vishanti. When the results of pious activities are finished, one falls down again
from the peak of happiness to the lowest status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asked Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അല്ലാണ്ട് പണക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈവൻ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയാലും നമ്മളുടെ ആ സുഹൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരേണ്ടി വരും. പണക്കാരോടല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ തുനിയേണ്ടത്, വേറെ സാധാരണത്തെ ആൾക്കാരോടല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് അർജുനന് തൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടിയത്. Oh, Arjunan is very, very lucky to have Lord Krishna directly as his spiritual master. Okay. And we are getting his representatives as spiritual master. Haribol. So any comments? Hare Krishna. Yes. എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് 9 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് 8 o'clock. വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, I'm stopping here. അർച്ചന മാതാജി വന്നില്ലേ? മനോജ് പ്രഭു ഇല്ല പ്രഭുജി, വന്നിട്ടില്ല. കോൾസ്. അതെ, അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ശ്ലോകം തരട്ടെ. Haribol Prabhu. 6.5 ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ ഹരിപുരാത്മനഃ. Okay, 6.5 എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ശ്ലോകമാണ്.